اور آپ نے اتنے سالوں کے بعد اپنے نام سے جو پروڈیوس کرنے کا سوچا, یہ ڈیسیجن کیسے لیا آپ نے؟ اور یہ کہانی کیوں ضروری تھی بتانا؟ پہلے تو یہ کہ اپنے نام سے پروڈکشن کیوں, اینڈ وائی من جوگی؟ ایکچولی من جوگی صرف نہیں ہے, اس کے 3 سیریز ہیں جو میں نے بتائیں. کہ پہلے میں سوچ رہی, میں پہلے تو آئیڈیا یہ کیسے ہے اور میں کیوں کر رہی ہوں. کبھی کبھی آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے نا, تو آپ سوچتے ہیں کہ میں جب دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہوں وہ اس طرح فیل نہیں کر پا رہا ہوتا جتنا میں فیل کر پا رہی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب بے انصافیاں ہو کے لوگوں کو مارا جاتا ہے. مطلب وہ سری لنکن کو جیسے کیا, مشل کو کیا, یا کسی خاتون کو آپ بلیم کر کے بھٹی میں جلا دیتے, موب کا وہ جو ہوتا ہے, اور آپ بے وقوف بناتے ہیں. آپ کو اس سے چڑ ہے تو آپ نے کہا کہ کسی پہ گلاس فہمی کا, کسی نے دوپٹہ پہنا حلوے کا, تو آپ, میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں لوگوں کو اگر اتنی سی بھی اویئرنیس دے دوں کہ آپ بے وقوف نہیں بنے, کوئی ایسا اگر چیز آتی ہے تو اس میں آپ شامل نہ ہوں, اس میں کہ اچھا مارو تو میں بھی مار دوں, بعد میں پتہ چلا معصوم تھا. تو پھر مجھے لگا کہ یہ کہانیاں تو ایسی ہر تیسرے دن ہو رہی ہیں, تو ایک سیریز میں یا سیریل میں پوری نہیں ہوں گی. تو میں نے 3 سبجیکٹ اور 3 جو مجھے اچھے لگے, ڈائریکٹر جو سمجھ سکے میری بات کو, اور رائٹر, تو میں نے وہ کیا. ہو سکتا ہے کوئی اچھا ہو, کوئی تھوڑا کم ہو, لیکن اس میں میسج ضرور ہوگا. ایک تو من جوگی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, تو یہ 3 ڈرامے ہیں, شارٹ سیریز ہے نا. تو دوسرا میرے خیال ہے مہرین جبار کی ڈائریکشن ہے, وہ لکھا کس نے ہے؟ اور اس میں احمد علی اکبر اور رمشا خان. خان. تو اس کا کیا موضوع ہے؟ ابھی سے موضوع کیا بتا, بٹ وہ ساجی گل نے لکھا ہے. ساجی گل نے لکھا ہے. یہ بھی اسٹوری ایک چھوٹے سے علاقے کی ہے جو جہاں پہ سیاست چلتی ہے, تو وہ ہاسپٹلس نہیں کھولنے دیتے. اگر لڑکی آ کے کرے تو وہ اس کو کوئی پیر فقیر جو بھی ہوں گے, جو ان کی اجارت داری ہوتی ہے, سیاست ہوتی ہے, تو وہ جو چاہتے ہیں نہیں ہو تو وہ بلیم یا کچھ کریں گے. اور تیسرا والا بڑا ہلا گلا کے ساتھ ہے. اچھا, وہ مزے کا, وہ بھی مزے کا ہے. اس میں جو مجھے اسٹوری جو ڈسکس 2-3 ہوئی, اس میں سے ایک جو ہوئی ہے مصطفیٰ آفریدی کی, وہ کچھ اسی طرح ایک, وہ بتانے کی کیا ہے, مطلب ایک لڑکا جو ہے وہ جو پیسے لے کے موب میں گھس جانا اور لوگوں کو لے جانا, اور لڑکی جو ہے جو اس کی کزن ہے یا کیا ہے, وہ ٹک ٹاکر ہے. وہ تھوڑا میں نے ماڈرن اس میں لیا ہے. پھر اس موضوع کو موڑتے موڑتے میں وہاں پہ آ گئی ہوں کہ جب ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو کس طرح سے پھر وہ کسی معصوم کو مارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس کو سیفی ڈائریکٹ کر رہے ہیں. جی, اور اس کے مصطفیٰ آفریدی لکھ رہا ہے, اور سجل کوئی بات نہیں, تو سجل کر رہی ہے. لڑکا مجھے ابھی 2-3 انہوں نے آپشن دیے ہیں, لیکن ابھی اس پہ نہیں, کیونکہ ابھی ٹائم ہے. سوری, ایک سوال جو میرے فوراً ذہن میں آیا, آپ نے خود ڈائریکٹ کرنے کا نہیں سوچا ان تینوں میں سے کسی ایک سیریز کو؟ ہاں, بس یہ اب نہیں کر سکتی اتنی تیزی سے دوڑنا بھاگنا. یہ جاگر تو بارش کی وجہ سے بھی پہنا, اور جب خود ڈائریکٹ کرتی ہوں تو یہی ہوتا ہے. بالکل. تو ہر گھڑی کیا ہے, تیار کامران نہیں رہ سکتا, کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے. سلطانہ آپا, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب انسان اتنا کچھ کر رہا ہو تو اپنے آپ کو سوئچ بند کر کے اور الگ کر لینا کہ اب کام نہیں کرنا, بریک دینی ہے اپنے آپ کو. نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں. آپ کر پاتی ہیں؟ کبھی زندگی میں نہیں. میری طبیعت بھی صرف سنڈے کو خراب ہوتی ہے, جب کچھ چھٹی کے دن. مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کروں. تو حالانکہ سوچتی ہوں کہ وارڈروب ٹھیک کرواؤں گی, یہ کروں گی, لیکن پھر نہیں, یہ نہیں سمجھ آتی, کبھی نہیں سمجھ. اور کوئی بریک یا ہالیڈے پہ جانا ہے؟ ہاں, وہ پھر کرتی ہوں تو دماغ بالکل ٹھیک, مطلب پھر یہاں نہیں سوچتی ہوں. ابھی جیسے جرمنی میں کانفرنس تھی, تو میرے ساتھ درید بھی تھا, تو پھر ہم نے
गाड़ी लेके पूरे यूरोप का टूर करते रहे। और जिस दिन वापस आए तो हमने जहाज में सोचा कि हमने एक दिन भी नहीं सोचा कि वहाँ पीछे क्या हो रहा है। हाँ देखें, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, उसमें नहीं, जो जिम्मेदारी और जो न्यूज़ और उसकी है उसमें बड़ा वो होता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा दुरैत तुम भी निकले हुए हो, मैं भी निकली हुई हूँ। और अभी भी जैसे हमारा अवार्ड हो रहा है लंदन में, तो वहाँ जा रहे हैं, तो उसके बाद वो कह रहा था वहाँ से कनाडा निकल के चलेंगे, उसकी बेटी भी वहाँ है, मेरा भाई भी है। तो मैंने कहा तो 15-16 दिन, उसमें मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ आगे पीछे काम किया, फिर वो ही है। अच्छा है ना, ब्रेक तो जरूरी है। क्यों आप नहीं कर सकती हैं सर? मुश्किल आप वाली बात है कि इतवार को बीमार पड़ने वाले के टांगे इतनी जगह पे ये हैं, समझ नहीं आता कि डिटैच कैसे करो, डिस्कनेक्ट कैसे करो। हाँ, मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। मनजोगी से रिलेटेड एक दो मैं अगर मेरा आपकी तो सवाल ये था कि मंजोगी की जो कहानी है बहुत सेंसिटिव मौजू है, बहुत ज्यादा, तो ये क्यों जरूरी था बताना? अभी बताया ना कि लोगों के जहन में जो कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं वो देख लें कि सोचें इस बात पर कि एक बंदे ने पत्थर उठाया कि चोर है तो आपने भी उठा लिया, तो ये ना करें। तो अगर किसी को भी ये जहन में समझ में आता है तो मेरा ख्याल है मेरी सक्सेस होती है कि मैं थोड़ा सा, और नहीं तो माओ को समझ में आएगा कि बच्चों को कहें कि बेटा ये इन लफड़ों में ना पड़ना, है ना। सुल्तान आपा, 2-3 चीजें जो मनजोगी देखते हुए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज हम हफ्ते के 15-20 ड्रामे देखते हैं। आपके नाम से ये जो प्रोजेक्ट आया, इवन जो बाकी हम टीवी के ड्रामा उसके मुकाबले में इट स्टैंड्स आउट। इसकी क्या वजह ये है कि आप जाती तौर पे इतना इन्वॉल्व हैं स्क्रिप्टिंग में, पूरी चीजों में, बिकॉज आपकी झलक नजर आती है उसमें। सो आप कितना क्रिएटिवली इसमें इन्वॉल्व थी, कहानी से लेके डायरेक्शन तक और कास्टिंग में कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट थी? 100% मैं ये कहूँगी कि स्क्रिप्ट और चीज़ों में 100% से ये मुराद नहीं है कि सिर्फ मैं, लेकिन डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ मैं उतनी ही इन्वॉल्व होती हूँ। और कोई ऐसा सीन अगर होता है, जैसे Scene अगर to scene? मैं हाँ प्रीव्यू तो करती हूँ ना मैं यहाँ पे, जब वो भेजता है। तो मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने तो समझ लिया कि वो चूहा था जब वो उसको आपने स्टोर में बैठी पकड़ती है। मैंने उसे कहा कि न तो चूहा नजर आया न तो मुझे वो नजर आया, क्या उसने कहा आपा उसने बोला है चूहा। अब मेरा दिल धड़क रहा था कि लोग समझ भी पाएंगे कि नहीं, वो यही न समझें जो उसकी भाभी ने समझा कि ऐसे ही इसको चिपक गई है। तो इस चीज में मैं छोटी छोटी चीजें भी देखती हूँ। उसने फिर मुझे कहा कि नहीं, कन्विंस कर लिया आपको? हो भी चुका था। नहीं लेकिन लगा चूहा ही था। लेकिन आप प्रीव्यू कर रही थी, यू हैड द अथॉरिटी, आप रीशूट करा सकती थी। नहीं, वो तो अभी दूसरा, मुझे काशिफ निसार पे बहुत ट्रस्ट भी और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मैं जो कहती हूँ वो इतने प्यार और अदब से बात करता है कि ये मैं नहीं कहूँगी जो अदब से ना बात, लेकिन शायद वो मुझे मानता होगा किसी तरीके से, तभी शायद वो जी आपा जी वो करता है। तो मैं इसको क्या बताऊँ, तो खुद मैं उसे बार बार कहती हूँ काशिफ तुम मुझसे अच्छे डायरेक्टर हो, लेकिन ये बात नहीं क्योंकि देखिए ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना ये भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, राइटर भी बड़ा सेंसिटिव होता है। तो उनके साथ आपको उतना ही प्यार से, लेकिन फिर मैं बार बार समझाती हूँ कि देखो तुम जो लिख रहे हो जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरा मकसद इसमें नहीं आ रहा है। तो नहीं आता है तो कभी कभी राइटर को नहीं समझ में आता है तो वो कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर खुदाफिज भी हो जाता है। तो मैं यही कहने वाला था, हमने शुरू में रिव्यू में बात भी की कि आपकी प्रोडक्शन, आपके नाम से अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें जो लोग उसका हिस्सा बनेंगे, फॉर देम ऑल्सो इट इज़ लाइक अ मेडल कि जी सुल्ताना आपा के नाम से एक प्रोडक्शन आ रही है और उसमें एज अ राइटर या एज अ डायरेक्टर या एज अ एक्टर, एज एन एक्टर कास्ट किया गया। सो ये जो करंट पूल ऑफ हमारा राइटर्स और डायरेक्टर